السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو صبح بخیر، ویری ویری گڈ مارننگ۔ الحمدللہ صبح فجر کی نماز ادا کر کے اور کپڑے چینج کر کے واک کے لیے الحمدللہ واک کرنے پہنچ گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کا آپ کا نیا بلاگ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے بھی اور آپ کے بھی تمام معاملات میں آسانیاں کرے، رزق میں برکت عطا فرمائے، صحت تندرستگی عطا فرمائے، آمین۔ صبح صبح کا تازہ تازہ پیارا پیارا سا موسم ہے، پورے بادل جو ہیں وہ کورڈ کیا ہوا ہے آسمان پر، اور اس وقت بہت پیاری پیاری میٹھی میٹھی سی ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہوا بھی چل رہی ہے۔ ایک دن کے گیپ کے بعد واک کرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے گیپ وہ ضروری ہوتا ہے، اس لیے کہ اتوار کا دن تھا، کل بھی نکلے ہوئے تھے، کافی ادھر ادھر محمد حمزہ کی طرف بھی گئے، تھکاوٹ بھی کافی ہو گئی تھی واپس آتے آتے، اور طبیعت بھی خیر اداس ہو جاتی ہے بہت۔ اللہ خیر کرے گا۔ صبح صبح کا ٹائم ہے، اور آپ سے ریکویسٹ ہے صبح صبح کی فریش ہمارے چینل کو سپورٹ کریں، ہمیں سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، ویوز کریں، ویوز کے ساتھ لائک کا بٹن ضرور دبایا کریں۔ تو ابھی چلتے ہیں تازہ تازہ موسم میں، فریش فریش ہوا میں واک کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، اور آپ سے پھر ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی جناب، الحمدللہ پیارے پیارے سے موسم میں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں واک کو انجوائے کر رہے ہیں الحمدللہ۔ پسینہ بس ابھی شروع ہوا ہے، کچھ تھوڑا بہت نکلنا، اور آلموسٹ کچھ 10 منٹ کی واک میری رہ گئی ہے۔ پھر تھوڑی دیر ایکسرسائز کریں گے، بیٹھیں گے، اور پھر چلیں گے۔ آج بھی گھر سے آرڈر ہوا ہوا ہے کہ کچھ فلانی جو چیزیں ہیں نا، وہ کچھ گوشت ہے، مرغی ہے، کچھ سبزی ہے، وہ لے کے جانی ہے، تو وہ لے کے پھر گھر چلیں گے انشاءاللہ۔ چلیں جی، واک کرتے ہیں ابھی اور انجوائے کرتے ہیں۔ جی الحمدللہ دوستو، واک ایکسرسائز کی 5 منٹ ذرا بیٹھ کے گپ شپ لگائی، ریلیکس ہوئے، ٹھنڈی ہوا کے مزے لیے ہیں، اور ابھی چلتے ہیں، 1 کپ چائے پئیں گے۔ اس کے بعد بیگم کا حکم ہوا ہے کہ کچھ سامان لے کر آنا ہے، گوشت سبزی وغیرہ، وہ چلیں گے لینے کے لیے، اور پھر گھر جا کے نہائیں دھوئیں گے، اور پھر ناشتہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد روٹین نہیں پتہ کہ ابھی کیا ہوگی، کہیں جانا ہے یا کیا معاملہ ہے۔ تو میرا تو اپنا آج کوئی ایسا کوئی کام نہیں تھا کہ کہیں جانا ہوگا، تو باقی اگر آگے سے حکم ہوگا تو پھر دیکھیں گے کہ کیا معاملہ ہے۔
जी दोस्तों, गरम गरम चाय आ गई है सुबह की और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। इसमें एंजॉय करते हैं चाय को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट आ गया है। कल दरअसल पिछले ब्लॉग में आप देखा होगा आपने कि दोपहर को 2 बजे जाके इतवार का दिन था, हलवा पूरी का नाश्ता किया। उसके बाद समझें कुछ खाया नहीं है, हिम्मत नहीं हुई। रात को बस चाय पी थी और कुछ एक आध बिस्किट खा लिया था। तो अभी इस वक्त एनर्जी लेवल कम हुआ था, तो चाय ने जो है ना वो जिस्म में करंट दौड़ा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जनाब, चाय पी के अपने ड्यूटी पर आ गए हैं और कुछ चिकन लेना था, गोश्त लेना था, वो ऑर्डर कर दिया है। अभी वो ताज़ा अभी उनका माल आया है, चिकन वगैरह मुर्गियां अभी फार्म से, तो अभी वो निकाल के बना के देते हैं वो अभी। तो अभी यहाँ से चलेंगे, फिर कुछ सब्ज़ी लेनी है और भी कुछ एक दो चीज़ें लेनी है, ब्रेड वगैरह लेनी है, वो लेते हैं और चल के फिर नाश्ता इंजॉय करेंगे, जो लाइट सा नाश्ता होता है हमारा। ये अभी गाड़ी आई है, इन्होंने उतारा है, अभी ये सब सेट कर रहे हैं और तो बना के देते हैं फिर चिकन। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून होगा या गुड इवनिंग होगा। 3:45 हुए हैं। जो भी समझ में आए उसको कबूल करें। जिनको गुड आफ्टरनून कबूल है वो करें, जिसको गुड इवनिंग कबूल है वो गुड इवनिंग उसके लिए। मैं अभी निकल रहा हूँ, माशाल्लाह बादल छाए हुए हैं, लेकिन मौसम में हब्स भी है, गर्मी भी है। अभी एक तो मुझे काम है कुछ, सुबह भी याद नहीं रहा मुझे। फल लेकर आना था, बिल्कुल ख़त्म हुआ है। फल लेकर आते हैं। और दूसरा, हमारे बाहर जो है दरख्त है ना, इधर आसपास चूहे बहुत हो गए हैं, तो उसकी कोई दवाई ऐसी लेकर आनी है कि जो बिल्लियाँ ना खाएं। इसलिए कि हमारे बिल्ली भी है, तो वो कहीं गलती से बिल्ली ने खा ली तो वही फारिग ना हो जाए। तो कुछ इस तरह की चीज़ लेकर आनी है कि चूहे भी ख़त्म हो जाए। और उन्होंने जो है ना वो जो क्यारियाँ हैं ना उसके अंदर सुराख कर दिए हैं, तो उसका भी कोई इलाज ढूंढना है कि कोई मेडिसिन, उनकी जो दवाई होती है या केमिकल होता है जो भी, ताकि चूहे भाग जाएं या मर जाएं या जो भी है वो ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा चूहे हो गए हुए उन्होंने यहाँ पे। अब तो वो है कि पहले तो डर जाते थे कि कोई आ गया है, तो अब तो वो डरते भी नहीं है, वो घूमते रहते हैं वो। तो बहरहाल ये एक दो काम है, ये करके आते हैं अभी। जी जनाब, ढूंढ ढांड के ये एक ली है, जो केमिकल होता है या क्या वो उस पर लगाया हुआ, तो मैंने कहा पहले ये ट्राई करते हैं एक लेके, उसके बाद देखेंगे। अगर ये कामयाब होता है तो फिर दोबारा कर लेंगे, अदरवाइज़ फिर कुछ और देखेंगे कि क्या मामला है। जी चलते चलते दोस्तों याद है, मैंने कहा चाय का टाइम हो रहा है,
कुछ रहमत शीरी से कुछ लेके चलते हैं, कुछ खाने पीने के लिए, कुछ मीठा नमकीन कुछ देखते हैं चल के, और चाय के लिए लाइट सा कुछ इंतज़ाम करते हैं। जी जनाब, ये थोड़ा बहुत चखने के लिए जो है ना चाय के साथ ले लिया, कुछ थोड़ी सी दही फुल्कियाँ ली हैं, थोड़ी सी एक एक दाना मिठाई का लिया है और बिस्किट्स लिए हैं। मैंने कहा चलें आज चाय के साथ इसको एंजॉय करते हैं। जी जनाब, इस वक्त ये देखें काली घटा जो है ना वो छाई हुई है और गुज़र रही है, ये बग़ैर बरसे हुए जो है ना वो गुज़र रही है। जी दोस्तों, ये दवाई जो लेकर आए थे ये अभी मैंने खोली है, इसको अभी डालते हैं। मैं आपको दिखाता भी हूँ कि चूहों ने क्या क्या मामलात किए हुए हैं। यहाँ पे सब जगह थोड़ी थोड़ी सी डालनी पड़ेगी। ये देखें इन्होंने इधर सुराख कर दिए हुए हैं। मैं ये सब जगह आहिस्ता आहिस्ता फैला रहा हूँ। ये भी देखें इधर भी सुराख कर दिया दरख्त के किनारे पे। सब जगह जहाँ जहाँ मुझे शक है वहाँ पे मैंने सारी जगह पे फैला दी है दवाई। ट्रायल बेसिस पे लेकर आए थे, अगर ये कामयाब होता है तो और ले आएंगे। ये देखते हैं कि इसका असर चूहों पे होता है कि नहीं होता। आजकल सारे चूहे भी बिल्लियाँ सब चला के, बिल्लियाँ चूहों को पकड़ती नहीं है। हमारा जो गूगल है वो चूहे उसके सामने से गुज़र जाते हैं और वो बैठा हुआ देख रहा होता है, वरना पहले तो बिल्ली चूहे जो है ना छोड़ती नहीं थी। अभी बिल्लियाँ बिल्कुल जो है ना वो चूहे इतने ताकतवर हैं कि बिल्लियाँ डरती हैं उनसे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेरी वेरी गुड नाइट। इस वक्त 11 बज गए हैं रात के। अल्हम्दुलिल्लाह इशा की नमाज़ पढ़ ली है और बस लेटने की तैयारी है। शाम से टीवी देख रहे थे, जो तशवीश हुई भी है तबीयत में और मामलात फिर काफ़ी बिगड़ गए हैं ईरान और अमेरिका के। अमेरिका ने दोबारा नाकाबंदी का जो अपनाए हुर्मस की फिर ऐलान कर दिया है कि, और साथ ये भी कह दिया है कि अब जो भी जहाज़ वहाँ से गुज़रेगा उसको 20% जो है ना, या जो भी उनकी कैलकुलेशन होगी उसके हिसाब से देना पड़ेगा सेफ्टी का। तो मैं ये सोच रहा था कि जब ईरान ने बोला था कि टोल टैक्स हम लेंगे और पूरी हिफाजत करेंगे और सारा कुछ करेंगे, तो उनको नहीं दे रहे थे। और अमेरिका ने अपना जो है ना टोल टैक्स नाफिज कर दिया है। अब इससे एक तो पेट्रोल की, फ्यूल की प्राइसेस बढ़ गई हैं, जंप की हैं, जो $70-71 तक आ गई थी, दोबारा $80 टच कर गई हैं दोबारा। बाकी ये कि सारी बात है, सब जगह महंगाई फिर दोबारा होगी। जो फ्यूल प्राइस नीचे आई थी वो दोबारा जाएगी, पाकिस्तान में भी उसका असर पड़ेगा। बाकी हमले एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं। अमेरिका ईरान के ऊपर हमले कर रहा है और ईरान जो है कुवैत, जॉर्डन, बहरीन, यूएई, कतर, ये सारे जहाँ पे अमेरिकी अड्डे या वो हैं उन पे वो हमले कर रहा है। तो ये मामला जो है ना दोबारा काफ़ी गर्म हो गए हैं।
خبروں میں تو سن رہے ہیں کہ پاکستانی جو تھے وزیر اعظم اور آرمی چیف وہ دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں، لیکن اب یہ دونوں جو معاملات ہیں امریکہ کے اور ایران کے، ایران بھی اپنی ہٹ درمی پہ ہے اور امریکہ بھی، وہ اپنے آپ کو دونوں نیچا نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، دونوں اپنے موقف پہ اڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے خلاف ورزی کی ہے معاہدے کی، وہ کہتے ہیں انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو حملہ تو ایران کے اوپر ہوا تھا اور امریکہ اس پہ زبردستی یہ بھی کر رہا ہے کہ میری بات مانو، جو معاہدہ میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ ایران کہتا ہے کہ حملہ میرے اوپر ہوا ہے، جو میرا نقصان ہوا ہے وہ پورا کرو، اور یک طرفہ معاہدہ نہیں ہوگا، جو دونوں کی بات ہوگی اس حساب سے ہوگا۔ ایران کی بات اگر نہیں مانی جائے گی تو معاہدہ کیسے ہوگا؟ یعنی کہ وہ دونوں اپنی اپنی موقف پہ بالکل اڑے ہوئے ہیں۔ باقی یہی معاملات سیریس ہوئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ دیکھیں کوئی معاملات ان کو عقل سمجھ میں کوئی بات آئے کہ دنیا کی کس حد تک تکلیف میں جا رہی ہے اور کیا ہے۔ اب انگلینڈ نے بھی امریکہ کا ایک طرح سے فیور والی ہے کہ انہوں نے پاسداران انقلاب جو ہے ایران کے، ان کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے دیا ہے۔ ابھی معاملات سیریس چل رہے ہیں اور اللہ خیر کرے۔ بہرحال دوستو، تشویش بہت ہے طبیعت میں اور ساری کہ یہ کہ معاملات حل ہو جانے چاہیے۔ بہرحال اس بلاگ کا اینڈ کرتے ہیں۔ آج کا جو بھی سلسلہ تھا وہ کیا ہے، آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے آپ کچھ نہ کچھ پسند کریں گے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں، شیئر کریں، ویوز کے ساتھ لائک کا بٹن ضرور دبائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے تمام معاملات میں آسانیاں کرے، رزق میں برکت عطا فرمائے، صحت تندرستگی عطا فرمائے، آمین۔ اور دوستو، آپ سے خاص التجا اور ریکویسٹ ہے کہ محمد حمزہ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے درجات بلند فرمائے، اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اس وقت نیند کا جو ہے نا غلبہ کافی ہوا ہے، اور آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں ملاقات کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔